ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा नमः श्रीयतिराजाय सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय 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 ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय। जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम एल्लारू सेंदु चैन पन्नुवोम शतमा सोल्लुवोम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पातो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तककेशवः। नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनसत्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा। भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा देवाय तस्मै नमः। अध्यायं 18 चैप्टर 18। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यम् इति च परे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः। नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मान् अशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते।
अनिष्टमिष्टं मिश्रञ्च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंज्ञाने यतावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत् कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः अनुबन्धं क्षयं हिंसां अनपेक्षया च पौरुषं मोहादानं यदेरत्न यत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न हंवायि त्रिविधोत्साहसमये सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः भक्ता सात्विकमुच्यते रागे कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलशः विषादी दीर्घशूद्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धे सा पार्थ सात्विके यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं साकार्यमेव च तावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धे सा पार्थ तामसे धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृते सा पार्थ सात्विके यया तो धर्मकामार्थान् धृत्या यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसे सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतसभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादेन
प्रमादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चाणुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविजा शूद्राणां च परन्तप ज्ञानं विज्ञानमास्तिज्ञं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानम् ईश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणादमप्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छते सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लग्वासी यतवा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा भक्त्या मामभिजानाति यावान् यच्छास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेत्त्वमहङ्कारा न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति. இன்றைக்கு ஸ்லோகம் நம்பர் 60 60. स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्.
பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் பரிபூரணமான திருவருளால் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை தொடர்ந்து தியானம் செய்து வருகிறோம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை ஒரு மோக்ஷ சாஸ்திரம். பகவத்கீதை ஒரு மோக்ஷ சாஸ்திரம். இதை படிப்பதற்கும் கேட்பதற்கும் ஒரு புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும். இல்லைன்னா இந்த சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு இந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன வேலை வேணால் செஞ்சுருக்கலாம். வீட்டில் உட்காந்துருந்து அவ்வளவு வேலைகளெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு நான் சாஸ்திரம் படிக்கணும்னு வர்றீங்கள, அப்போ அந்த கீதையோட பரிபூரணமான திருவருள், எல்லையற்ற பரம்பொருளுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இந்த ஒரு சாஸ்திரத்தை அத்தியனம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மனசே வரும். நேரில் வந்திருக்கவங்களும் சரி, இதை காணொளி மூலமாக கேட்குறவங்களும் சரி, எல்லாருக்குமே இது ஒரு பெரிய அனுபவம், அனுகிரகம். அதில் சந்தேகம் இல்லை. சுவாமி அப்படின்னா எல்லாம் சரியா, இதுவே எல்லாம் போதுமா அப்படின்னா அது இல்லை. இது மட்டும் பத்தாது, கிளாஸுக்கு வந்தால் பத்தாது, சேன் பண்ணால் பத்தாது. என்ன செய்யணும் சுவாமி? கேட்டதை சிந்தனை பண்ணணும். கேட்டதை சிந்தனை பண்ணணும். சிந்தனை செய்ததை வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். இதைத்தான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் நம்மக்கிட்ட எதிர்பார்க்கிறார். ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்கு நிறைய சுண்டெல்லாம் வச்சு பூஜை பண்ணால் சந்தோஷப்படுவார். அதை விட சந்தோஷமாக எப்போ சந்தோஷப்படுவார் அப்படின்னா, இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை யார் ஒருத்தர் சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நடைமுறை வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கிறாரோ அப்போ பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ரொம்பவும் அதிகமாக சந்தோஷப்படுவார். அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்படிப்பட்ட புனிதமான இந்த பகவத்கீதை நூலை நம்ம தொடர்ந்து படிச்சுட்ருக்கோம். நாம் இப்போ இருக்கிறது சாப்டர் 18 சாப்டர் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியிலிருந்து தொடங்கினது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அர்ஜுனனுக்கு புரிய வைப்பதற்காக ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பல்வேறு உபதேசங்களை, இதுவரைக்கும் 17 சாப்டரில் சொன்ன விஷயங்களை மீண்டும் ஒரு முறை அந்த மாணவனுக்கு புரியும்படியாக பல்வேறு விளக்கங்களோடு அதை எடுத்து சொன்னார். எப்படி 7 சப்ஜெக்டை எடுத்துக்கிட்டார். சந்நியாசம், ஞானம், கர்மா, கர்த்தா, புத்தி, திருப்தி, சுகம், இப்படி 7 தலைப்பை எடுத்துக்கிட்டு நம்மக்கிட்ட வாழ்க்கையில், நம்மளுடைய மனித வாழ்க்கையில் 3 குணங்கள் எப்படி இந்த 7 சப்ஜெக்டில் எப்படியெல்லாம் வேலை செய்யுது, இதிலேருந்து எது தாமச குணம், எது ராஜச குணம், எது சாத்விகமானது. இப்போ தாமசத்திலிருந்து விலகி ராஜசத்துக்கு வரணும், ராஜசத்திலிருந்து விலகி சாத்விகத்துக்கு வரணும், சாத்விகத்தையும் ஒரு நாளைக்கு விட்டுடணும் அப்படின்னு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்வார். இந்த 3 பேருமே திருடங்க தான். 3 பேருமே திருடங்க தான். அதில் ஒருத்தன் கொஞ்சம் பரவாயில்லை, சாத்விக திருட கொஞ்சம் பரவாயில்லை, ஆனால் 3 பேருமே திருடன் தான். அப்படின்னா 3 குணங்களையும் கடந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரே நம்மளுடைய சமயம் அது இந்து சமயம். சாஸ்திரம் படிக்கணும், சாஸ்திரத்தை கடந்து போகணும்னு சொல்லக்கூடிய ஒரே சமயம் இந்து மதம் மட்டும்தான். அதில் மற்ற மதங்களில் ஒரு சாஸ்திரம் இருக்கும், சாஸ்திரத்தை கண்டிப்பாக படிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க, ஆனால் கடந்து போகணுங்கிறது சொல்லக்கூடிய ஒரே இடம் இந்து கலாச்சாரத்தில் மட்டும்தான். இதை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கூடாது. அது சாஸ்திரம் சொல்லக்கூடிய உட்கருத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது நம்முடைய பாரதிய கலாச்சாரம் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நாம் எல்லாரும் சாதாரணமானவங்க கிடையாது, எல்லாரும் கோட்டீஸ்வரர்கள். என்ன சுவாமி இப்படி சொல்லிட்டீங்க? பஸ்ஸுக்கே 100 ரூபா கடன் வாங்கி வந்திருக்கிறோம், திடீர்னு எங்களை பார்த்து கோட்டீஸ்வரன் சொல்கிறீங்களே அப்படின்னா, உலகியல் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பொருளாதாரத்தில் குறைவாக இருக்கலாம், ஆன்மீகத்தில் நம்முடைய ஆன்மீக செல்வங்களில் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி கோட்டீஸ்வரர்கள் வேறு யாரும் கிடையாது. அதனால தான் பெரிய பெரிய ஜம்பவான்கள், பெரிய 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 நிறைய பணம் இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஓடி வர்றாங்க பாரத நாட்டுக்கு. இங்கே திருவண்ணாமலையில் போய் பாருங்கள், தவம் கிடக்கிறாங்க. இப்போ முக்கியமான தீர்த்த தலங்களில் போய் பாருங்கள், எத்தனையோ வெளிநாட்டை சேர்ந்தவர்கள் இங்கே உட்காந்து அமைதியாக உட்காந்து தியானம் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. என்ன இல்லை அவங்களுக்கு, அவங்க நாட்டில் என்ன வசதி இல்லை, எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு, ஆனால் மனசில் ஒரு திருப்தி இல்லை, ஒரு அமைதி இல்லை, ஒரு சாந்தம் இல்லை. அது ஒரே ஒரு இடத்துல தான் கிடைக்கும், அது பாரத நாட்டில் மட்டும்தான் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு தேடி வர்றாங்க. ஆனால் நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணுறாங்க?
வேறு வழி இல்லை, பொருளாதார நிலைக்காக போயிருந்தாலும் கூட. ஆனால் எங்கே இருந்தாலும் நம்ம பாரதிய கலாச்சாரத்தை அவங்க கடைப்பிடிக்கிறாங்க. அதை நான் நேரில் கண்டவன் நான். அதனால் எங்கே இருந்தாலும் இந்த ரத்தம் இருக்கும் அவங்க வாழ்க்கையில், எங்கே இருந்தாலும் இந்த கலாச்சாரத்தை கடைப்பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இப்போ நிறைய விஷயங்கள் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறார். மீண்டும் அவருடைய குழப்பம் போகவே இல்லை. கடைசி வரைக்கும் நிறைய 7 சப்ஜெக்டை எடுத்து சொன்னார். கர்மயோகம், ஞான யோகத்தினுடைய சாராம்சம் எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்லதுக்கப்புறமா இப்போ பக்தி யோகத்தினுடைய சாராம்சத்தில் இருக்கிறோம். கடந்த வாரம் நம்ம பார்த்தது ஸ்லோகா நம்பர் 59. என்ன ஸ்லோகம்? யதஹங்காரம் ஆசிரித்ய ந யோத்ஸ்யதி மன்யசே மித்யைஸ விவசாயஸ்தே பிரகிருதிஸ்துவாம் நியங்க்ஷதி. அகங்காரத்தின் வசப்பட்டு நான் போர் செய்ய மாட்டேன் என்று நீ நினைத்தால் உனது அந்த முடிவு வீணானது. உன் இயல்பே உன்னை போரில் ஈடுபடுத்தி விடும். இன்னைக்கு படிக்கக்கூடிய ஸ்லோகமும் கிட்டத்தட்ட அதே பொருளை சொல்லக்கூடியதான், அதோட கண்டினியூவேஷன் சொல்லிக்கலாம். இன்னைக்கு படிக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் ஸ்வபாவஜேன கௌந்தேய நிபத்த ஸ்வேன கர்மனா கர்த்தும் நேச்சசி யன்மோகாத் கரிஷ்யஸ் வியவசோபி தத்து. இதை எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா, ஹே கௌந்தேய, கௌந்தேய ஒரு அட்டென்ஷனை கொடுத்து கூப்பிட்றார். தம்பி கொஞ்சம் கவனமாக கேளு, அர்ஜுனா கொஞ்சம் கவனமாக கேளு, ஒரு அட்டென்ஷனை கொடுக்குறாரு. டீச்சர் பாடம் நடத்திட்டு கவனி அப்படின்னா பிறந்த குழந்தைங்களாம் அது வரைக்கும் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர். இந்த கவனி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்தவொடனே உடனே அட்டென்ஷன் போகும் டீச்சர்கிட்ட. அப்படி ஒரு அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கவனத்தை கூப்பிட்டு கொடுக்குறாரு. ஹே கௌந்தேய ஸ்வபாவஜேன ஸ்வேன கர்மனா நிபத்தஹத்வம். ஸ்வபாவஜேன ஸ்வேன கர்மனா நிபத்தஹத்வம் யதி மோகாத் கர்த்தும் ந இச்சசி சேத் அவசோபி தத் கரிஷ்யசி. இப்படி மாற்றி படித்தோம்னா பொருள் ஈஸியாக புரியும். என்ன சொல்லுது? கௌந்தேய, குந்தியின் மகனே. குந்திக்கு பிறந்ததால் கௌந்தேயன்னு ஒரு பேர் அர்ஜுனனுக்கு. கௌந்தேய யத்து எதை, மோகாத்து மனக்குழப்பத்தின் காரணமாக, கர்த்தும் செய்வதற்கு, ந இச்சசி விரும்பாமல் இருக்கிறாயோ, தத் அப்பி அதையே, ஸ்வபாவஜேன மன இயல்பினால், ஸ்வேன கர்மனா உனது வினை பயனாலே, நிபத்தக கட்டுண்டு, அவசக தன்வசம் இல்லாமல், கரிஷ்யசி செய்வாய். குந்தியின் மகனே, எதை செய்வதற்கு மனக்குழப்பத்தின் காரணமாக தயங்குகிறாயோ அதையே மன இயல்பின் காரணமாக தோன்றிய வினை பயனால் கட்டுண்டு தன்வசம் இல்லாமல் செய்வாய். என்னதான் சுவாமி சொல்லுது இதில்? அர்ஜுனனுக்கு ஒரு மனக்குழப்பம் வந்துருச்சு. போர் செய்கிறதா வேணாமா அப்படிங்கிறதுல மனக்குழப்பம் வந்துருச்சு. அதனால் அப்படியே நிற்கிறார், ஸ்டேக்னண்ட் ஆகி நிற்கிறார், என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் நிற்கிறார். அப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சொல்கிறார், எதை செய்கிறதுக்கு மனக்குழப்பத்தின் காரணமாக தயங்குகிறாயோ, ஆனால் உன்னுடைய மன இயல்பின் காரணமாக அதைத்தான் நீ செய்வாய். உன்னுடைய இயல்பு உன்னை செய்ய வைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறார். இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் ஏராளம் இருக்குது. கூர்மையாக காதை தீட்டி வச்சுட்டு கேட்டிங்கன்னா கண்ணு புரியும். என்ன தான் சொல்லுது இந்த ஸ்லோகத்தில்? ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஒரு மிகப்பெரிய மனோதத்துவ நிபுணர். நம்ம பார்க்குற மனோதத்துவ நிபுணர்கள்லாம் நம்ம பார்க்குறோம், உலகியல்ல நம்ம தினசரி பார்ப்போம். அவர்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய மனோதத்துவ நிபுணர். மனதின் இயல்பை சரியாக ஆராய்ந்து சரியான நேரத்தில் சரியான இடத்தில் சொல்லிக் கொடுக்குறார். அந்த விஷயத்தை என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட். இங்கிலீஷில் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னா சுய மதிப்பீடு. அர்ஜுனா, இதுதான் சரியான நேரம், நீ உன்னை பற்றி சிந்திக்கக்கூடிய நேரம். என்ன செய்யணும்? சுய மதிப்பீடு செய். சாரதாமாவும் சொல்லுவாங்க, யோக சாஸ்திரமும் இதைத்தான் சொல்லுது. தபஹா ஸ்வாத்தியாய ஈஸ்வர பிரணிதானானி கிரியா யோகா அப்படின்னு பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது.
தபஹ ஸ்வாத்தியாய ஈஸ்வர பிரணிதானானி கிரியா யோக. ஸ்வாத்தியாய அப்படின்னா அங்கே செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட். ஸ்வாத்தியாய நம்ம நாமளே யோசிக்கணும். நான் யார்? நான் பல்வேறு நேரங்களில் இந்த கருத்தை சொல்லியிருக்கிறேன். நான் யார்? நான் சொல்லிக்கிறோம்ல, நான் எனக்கு கஷ்டம் வந்துச்சு, எனக்கு இது வந்துச்சு, எனக்கு இது நடந்தது, அந்த நான் சொல்கிறேன் எனக்கு 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 அந்த நான் யார்? ஏன் இந்த பூமியில் நான் இருக்கேன்? இந்த பூமியில் எதுக்காக இருக்கிறேன்? என்ன பர்பஸுக்காக நான் அந்த பூமிக்கு வந்திருக்கிறேன்? என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் அட் ப்ரெசண்ட்டு? முதல்ல நான் யாருன்னு தெரியணும். அதுக்கு ஒரு பெரிய விசாரம் நடத்தணும். சரி, ரமண மகரிஷி நடத்தின மாதிரி நான் யாருங்கிறத உடம்பா மனசா புத்தியா எல்லாத்தையும் பார்த்து, இப்போ நான் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை, நான் அந்த பரம்பொருள் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்சர் வரும். அந்த பரம்பொருள் முதல்ல அது தெரியணும். நான் எல்லையற்ற பரம்பொருள், அந்த ஆன்மீக நான் ஒரு தெய்வீகம் டிவைன் அப்படிங்கிறது வரணும். அப்போ பூமிக்கு எதுக்காக இந்த டிவைன் வந்திருக்குது? இந்த டிவைன் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு? அட் ப்ரெசன்ட் நம்ம என்ன தான் செய்துட்ருக்கோம், என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். வாழ்க்கையில் ஓரமாக உட்காந்து செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் இது செய்யணும். பசுமாடு என்ன பண்ணும்? சாப்பாடு கிடைக்கும்போது, புல் கிடைக்கும்போது எல்லாம் சாப்பிட்டுடும். புல் கிடைக்கும்போது அப்புறம் பார்த்துக்கலான்னு விடாது, எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு ஓரமாக போய் படுத்துட்டு என்ன பண்ணணும்? திரும்ப வெளியில் எடுத்து நல்லா அரைச்சி கூழாக்கி பவுடராக்கி திரும்ப உள்ளே தள்ளிடும். அது மாதிரி அதுக்கு பேர் அசை போடுதல். இப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ணர் 17 சாப்டரில் இவ்வளோ விஷயங்களை நான் சொல்லிட்டேங்க அர்ஜுனா. இப்போ உனக்கு திஸ் இஸ் அ டைம் டு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட். நீ இதை மறுபடி ஒரு முறை சிந்தனை பண்ணு. டீச்சர் மேலும் ஒரு சான்ஸை கொடுக்குறாரு. நான் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ அர்ஜுனா நீ சிந்தனை பண்ணு. சீடர்களுடைய இதுதான் குருவனுடைய மகத்துவமே. குரு என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா, நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானம் என்ற திரையை விளக்குகிறார். ஏன்னா யாரும் எதையும் யாருக்கும் புதுசாக சொல்லி கொடுக்க முடியாது. எல்லாருக்குள்ளேயும் அந்த தெய்வீகம் இருக்குது அப்படிங்கும் பொழுது, அந்த தெய்வீக இயல்பு எல்லாருக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது எதை போய் யாருக்கு புதுசாக சொல்லி கொடுக்கறது? இப்போ குருவோடைய வேலை என்ன? எது நமக்கு அந்த தெரிஞ்சுக்க விடாமல் ஒரு தடுக்குதோ அந்த திரையை விளக்குபவர் குருநாதர். இப்போ அது சிறந்த குருநாதராக இருந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறார். அர்ஜுனா, திஸ் இஸ் அ டைம் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட். சரி, செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்டு ஒரு சின்னதாக கதை, ஒரு குட்டி கதை சொன்னால் அவங்களுக்கு என்னென்னு புரியும். முதல்ல ஒரு நிகழ்ச்சி. சுவாமி விவேகானந்தர் வெளிநாட்டில் இருந்த பொழுது ஒரு நாள் ஒரு குதிரை வண்டியில் போயிட்டுருக்கார். ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு குதிரை வண்டியில் போயிட்டுருக்கார். குதிரை வண்டிக்காரன் வண்டி ஓட்டிகிட்டே போகிறான். ஒரு இடத்துல போகும் பொழுது சுவாமியை பார்த்து, சுவாமி ஒரு 2 நிமிஷம் வண்டியை நிறுத்திட்டு நான் பக்கத்தில் போயிட்டு வந்துடுறேன், வண்டியிலே இருங்க அப்படிங்கிறார். சரி போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறார் சுவாமிஜி. வண்டியை விட்டு இறங்கினார். நேராக இறங்கி அந்த மெயின் ரோட்லேருந்து கீழே இறங்கி உள்ளுக்குள்ளே போகிறார். சுவாமிஜி பார்த்துட்டே இருக்கார், இவன் எங்கே தான் போகிறான் அப்படின்னு. போகிறார். அங்கே ஒரு குடிசை வீடு இருக்குது. குடிசை வீடு முன்னாடி 2 குழந்தைங்க ரெடியாக நிற்கிறாங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு. நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, டையெல்லாம் கட்டி ரெடியாக ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு தயாராக நிற்கிறாங்க. அந்த குழந்தைங்களை தூரத்துலேருந்து சுவாமிஜி பார்க்குறாரு. அது பெரிய பணக்கார வீட்டு குழந்தைகள் மாதிரி தெரியுது, பெரிய ரிச் மேன் அவங்க குழந்தைங்க மாதிரி தெரியுது. ஏன்னா அவங்க குழந்தைங்களோட முகத்தை பார்த்தாலே தெரியுது, அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைங்களை பார்க்குறார். இவனோ குதிரை வண்டி ஓட்டுறவன், என்ன சம்மந்தமே இல்லாமல் இவன் போய் அந்த குழந்தைங்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கானே. அந்த குழந்தைங்கிட்ட போனால் பேசினா அன்பாக கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு எடுத்துகிட்டு எல்லாருக்கும் டாட்டா சொல்லிவிட்டு நேராக வண்டிக்கு வந்துட்டான். வண்டிக்கு வந்துட்டு, சுவாமி போகலாமா? போகலாம். இப்போ சுவாமி கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கேட்டார், உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கவா? ஆமாம் கேளுங்க சுவாமி. வண்டியில் ஓட்டிக்கிட்டே வந்த நிறுத்தின, அங்கே போயிட்டு அந்த குழந்தைங்கிட்ட பார்த்து பேசிட்டு சந்தோஷமாக பேசிட்டு வந்தியே, உனக்கும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்குது. அந்த குழந்தைகள் வசதியான வீட்டு பிள்ளைங்க மாதிரி தெரியுது, ஆனால் அவங்க நிற்கிற இடம் குடிசை வீட்டுக்கு அடியில் இருக்கிறாங்க. நீயோ குதிரை வண்டி ஓட்டுறவன், உனக்கும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ அந்த குதிரை வண்டி ஓட்டுனவர் சொன்னார், சுவாமி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இந்த நாட்டில் ஒரு பெரிய பேங்க்கு திவாலா ஆச்சுன்னு கேள்விப்பட்டீங்களா? ஆமாம். அப்போ சுவாமிஜி சொன்னார், அந்த பேங்க்கோட பேர் சொல்லி, அந்த பேங்க் நஷ்டத்தில் இயங்கி சுத்தமாக இழுத்து மூடிட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன்.
அப்போ அவர் சொன்னார், சுவாமி அந்த பேங்க்கோட ஓனரே நான் தான், அந்த பேங்க்குக்கு சொந்தக்காரன் யார்? நான் தான். என்னோடய குழந்தைங்க தான் அந்த 2 பேரும். எல்லா பிஸ்னஸில் எல்லாம் இழந்துட்டேன். என்னுடைய வாடிக்கையாளருக்கு இப்போ நான் குதிரை வண்டி ஓட்டி எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறேனோ அதை வந்து என்னோடய வாடிக்கையாளருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடனை கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். என் குழந்தைகளை படிக்க வைக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தேன்? பெரிய பெரிய மாட மாளிகையில் இருந்தேன். அந்த குழந்தைங்கள்லாம் அப்படி இருந்தாங்க. இப்போ வேறு வழி இல்லை, குடிசைக்கு வந்துட்டேன். இருந்தாலும் என்னுடைய நம்பிக்கையை நான் விடலை. அதுக்கு பேர் தான் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட். இது வாழ்க்கையில் எல்லோரும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம். இது கதை இல்லை, சுவாமிஜி லைஃப்பில் இருக்குது. செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட். நம்பிக்கையை மட்டும் விட்டுவிடக்கூடாது. வாழ்க்கையில் எத்தனை பிரச்சனைகள் வரும், எத்தனை துன்பங்கள் வரும், எத்தனை சறுக்கல்கள் வரும், எத்தனை வந்தாலும் எதிர்த்து நிற்பேன். 1000 முறை தோற்றாலும் 1001வது முறை நம்ம வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு வாழ்க்கையில் தயாராக இருக்கணும். அதுக்கு பேர் தான் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட். இப்போ அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சாய்ஸ் கொடுக்குறாரு. அர்ஜுனா, கொஞ்சம் சிந்தனை பண்ணி பாரு. இதை நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லியாச்சு, இப்போ உன்னோட டைம் வந்திருக்கு, கொஞ்சம் யோசி, நான் சொன்ன கருத்துக்களை எல்லாம் யோசி அப்படின்னு ஒரு கருத்தை சொல்கிறார். 2வது கருத்து, அவசரத்தில் எந்த முடிவும் எடுக்கக்கூடாது. பகவத்கீதை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய 2வது கருத்து, அவசரத்தில் எடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு முடிவும் நன்மையை தராது, நல்ல விளைவை தராது. அவசரத்தில் எந்த ஒரு முடிவும் எடுத்தாலும் அது முழு பயனையும் தராது. 3வது, தவறான டெக்ளரேஷன் கொடுக்காதே. இந்த ஸ்லோகத்தில் நாம் கற்றுக்க வேண்டியது, தவறான டெக்ளரேஷன் பண்ணாத. நம்ம ஒரு டெக்ளரேஷன் பண்ணிடும், நான் இப்படி ஆவேன் அப்படி ஆவேன், அப்புறம் அப்படி ஆகலைன்னா தப்பாக போயிடும். இதை செய்வேன் அதை செய்வேன், அப்படி செய்யலைன்னா தப்பாக போயிடும். அப்போ தவறான ஒரு டெக்ளரேஷனை நீ கொடுக்காதே. இதெல்லாம் ஒன்றா பார்ப்போம். இந்த மெயினாக இந்த 3 பாயிண்ட் இருக்குது. 1 செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்டு பார்த்தோம். 2வது அவசர கதியில் எந்த ஒரு முடிவையும் எடுக்காத. 3வது தவறான ஒரு முடிவை எடுக்காத, டெக்ளரேஷன் கொடுக்காத, ஒரு உறுதியை எப்போதும் செய்யாதே. எது அகங்காரம் ஆசிரித்திய, அகங்காரத்தின் வலிமையால், அகங்காரத்தின் துணையால், ஆணவத்தினால், சுபாவஜேன உன்னுடைய சுபாவத்தினால், நிபத்தக கட்டுண்டு, உன்னுடைய கட்டுண்டு இருக்கக்கூடியவர். என்னதான் சொல்கிறாரு சுவாமிஜி அப்படின்னா, நம்முடைய சுதர்மத்தை எந்த காலத்திலையும் விட்டுடக்கூடாதுங்கிறத அடிக்கோடிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். எந்த காலத்திலையும் எல்லா சூழ்நிலையிலையும் நம்முடைய சுதர்மத்தை எப்போதும் விட்டுடக்கூடாது. அப்படி விட்டுட்டினா அவசாக உன்னுடைய இயல்பே உன்னை அந்த போரில் ஈடுபடுத்தும், உன்னுடைய இயல்பே அந்த செயலை செய்ய வைக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். இது எங்கே சொல்லியிருக்காரு? 2வது அத்தியாயத்திலே சொல்லியாச்சு. 2வது அத்தியாயத்திலே ஆரம்பிச்சிருக்க என்ன சொல்லியிருக்காரு? கிளைபியம் மாஸ்மகம பார்த்த நைதத்வையுபபத்தியத்தே சுத்ரம் ஹிருதய தௌர்பல்யம் தத்வா உத்திஷ்ட பரந்தப அநாரிஜுஷ்டம் அஸ்வர்க்கியம் அகீர்த்திம் கரம் அர்ஜுன. என்ன சொல்கிறாரு? அனாரிய ஜுஷ்டம், நீ செஞ்ச உன்னுடைய மனசு ஒன்று சொல்லுது, உன்னுடைய உடம்பு வேறு மாதிரி செய்யுது. அனாரிய ஜுஷ்டம், இது வந்து ஒரு ஆரியனுக்கு அழகல்ல, ஒரு மேன்மகனுக்கு உரிய செயல் மாதிரி இல்லை. அனாரிய ஜுஷ்டம். அஸ்வர்க்கம், சொர்க்கத்துக்கு போகக்கூடிய வழியை தடுக்கும், அதாவது உன்னுடைய மோட்சத்துக்கு போகக்கூடிய வழியை தடுக்கக்கூடிய காரியமாக நீ செய்கிற அஸ்வர்க்கம். அகீர்த்திகரம், ஒரு பழிக்கு இடமாவாய், உலகம் உன்னை பழிக்கும். இந்த காரியத்தை நீ செய்யாமல் போயிட்டினா பின்னாடி வரக்கூடிய சந்ததிகள் உன்னை பழிக்கும். அகீர்த்திகரம் அர்ஜுன. அப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு? கிளைபியம் மாஸ்மகம, மனக்குழப்பத்திலிருந்து வெளியே வா. அப்போ குழம்பிய மனதில் இருக்கும் பொழுது முடிவை எடுக்காதே. கீதை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம், எப்போதும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் பொழுது, சாந்தமாக இருக்கும் பொழுது, அமைதியாக இருக்கும்போது, பரிபூரண அமைதியாக இருக்கும் பொழுது எடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு முடிவும் சரியான ஒரு விளைவை தரும். அவசர கதியில் கோபத்தில் எடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு முடிவும் நிச்சயமாக சரியான பலனை தராது. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் 37வது ஸ்லோகம். ஹத்தோவா பிராப்சிசி சொர்க்கம்
37வது ஸ்லோகம், சாப்டர் 2, ஸ்லோகம் 37. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. என்ன சொல்கிறாரு? கடமையில் இருந்து யாரும் தப்ப முடியாது சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஏற்கனவே பிராமணனுடைய கடமை என்ன, சத்திரியருடைய கடமை என்ன, வைஷ்யருடைய எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லியாச்சு. யாரும் அவருடைய கடமையிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது. இயல்புக்கேற்ற கடமைகளை நாம் செய்யத்தான் வேணும். அப்படி செய்யாமல் போயிட்டா பிறர் நம்மை பழிப்பார்கள். சரியான நேரத்தில் சரியான ஒரு முடிவை எடுக்காமல் விட்டாலும் அது மிகப்பெரிய தவறாக முடியும். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஸ்ரீ ராமானுஜர் தன்னுடைய விளக்க உரையில் சொல்கிறார், தஸ்மாத் யுத்தாய உத்யோக பரம புருஷார்த்த லக்ஷண மோக்ஷ சாதனம் இது நிச்சித்திய ததர்த்தம் உத்திஷ்டா அப்படிங்கிறது ஸ்ரீ ராமானுஜருடைய விளக்கம். என்னது? எனவே எழுந்திரு, மனிதன் அடைய வேண்டிய மிக மேலான லட்சியமாகிய மோட்சத்திற்கு இந்த போர் ஒரு பாதை என்ற உறுதியுடன் போரில் ஈடுபடு அப்படிங்கிறது ராமானுஜருடைய விளக்கம். அதாவது உனக்கு இது தர்மம், இந்த தர்மத்தை நீ கண்டிப்பாக செய்யத்தான் வேணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். சரி, இப்போ மனக்குழப்பத்தில் இருக்கும்போது எந்த ஒரு முடிவையும் நம்ம எடுக்கக்கூடாது. சரி, என்ன பார்ப்போம். அதுக்கு ஒரு கதை சொல்கிறேன். ஒருத்தர் என்ன பண்ணார், பள்ளி குழந்தைகள்லாம் விமானத்தில் கூட்டிகிட்டு போகணுன்னு அவருக்கு ஒரு ஆசை. ஒரு முறை குழந்தைகள்லாம் சொல்லிட்டார், நல்லா யாரெல்லாம் படிக்கிறீங்களோ நல்லா படித்து வர்றவங்க எல்லாரையும் நான் உங்களை ஃப்ளைட்டில் கூட்டிகிட்டு போய் காமிக்கிறேன். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப உற்சாகமாயிடுச்சு. நம்ம நல்ல மார்க் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு ஃப்ளைட் ஜர்னி கிடைக்கும். அதே மாதிரி எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சது, ரிசல்ட் வந்துச்சு. அது மாதிரி சொன்ன மாதிரி ஒரு வாக்கு காப்பாற்றிட்டார். குழந்தைகள்லாம் கூப்பிட்டுட்டு போயிட்டு விமானத்தில் போய் ஏறியாச்சு. விமானம் புறப்பட்டுருச்சு. குழந்தைகளுக்கெல்லாம் குதூகலமாயிடுச்சு, பறக்கிறாங்க. ஏன்னா அது வரைக்கும் விமானத்தை கீழேருந்தே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவங்க இப்போ மேலேறி உக்காந்துன்னா அந்த சந்தோஷத்துக்கு சொல்லவே முடியல அவங்களால. அவ்வளோ ஆச்சரியம், அவ்வளோ ஒரு ஆனந்தம் அந்த மேலே பறக்கும் பொழுது. போயிட்டே இருக்குது விமானம், போயிட்டே இருக்குது. கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு பையன் எந்திரிச்சு நேராக அந்த பைலட் இருக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டான். அங்கே போய் கதவை திறந்துட்டான். பொதுவாக அங்கே யாரும் போகக்கூடாது. அங்கே போய் கதவை திறந்துட்டான். கதவை திறந்துட்டு உள்ளே போகிறான். அங்கே பைலட் என்ன பண்ணுறாரு, விமானத்தை இயக்கிட்டு இருக்கார். இவன் போய் சொன்னான், சார் கொஞ்சம் எந்திரிச்சுங்க, நான் ஓட்டுறேன் அப்படிங்கிறான். என்ன நீங்கள் 2 கையிலும் பிடிச்சிட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்கிறீங்க, அதை நான் செய்ய மாட்டேன், எந்திரிங்க சார், நான் ஓட்டுறேன் அப்படிங்கிறான். விமானிக்கு ஒரு தரம் உயிரே போயிட்டு வந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு. இவனோ சின்ன பையன், இவனை எப்படி இப்போ அனுப்புறதுன்னு தெரியல. போடான்னு மிரட்டினா அழுவான், ரொம்ப மிரட்டினா இங்கே உட்காந்துட்ருப்பான். இவன் எப்படி உள்ளே அனுப்புறதுன்னு யோசிக்கிறாரு. யோசிச்சுட்டு என்ன சொல்கிறாரு, இந்த உள்ளே போய் பாரு, எல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, அவங்கள எல்லாரையும் பேசாமல் இருக்க சொல்லு, அப்புறமா நீங்கள் வா, உனக்கு நான் சொல்லித்தர்றேன் அப்படிங்கிறாரு. இவன் போனான். மறுபடி கதவை சாத்திட்டு உள்ளே போயிட்டு எல்லார்ட்டையும் பேசாமல் இருங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறான். யாரும் இவன் பேச்சை கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. அவங்க எல்லாரும் அவங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. விமானத்தில் உட்காந்துருக்கவங்களாம் இவன் பார்த்தான், அந்த பையன் பார்த்தான், யாருமே என் பேச்சை கேட்க மாட்டேங்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் ஒரு யோசனை பண்ணான். கதவை திறந்து விட்டுட்டு எல்லாம் நீங்கள் வர வேண்டிய இடம் வந்துருச்சு, எல்லோரும் இறங்குங்க அப்படின்ட்டான். கதவை திறந்து விட்டு எல்லாரையும் இறங்குங்கன்னு சொல்லிட்டான். எல்லாரையும் இறக்கி விட்டான். இறக்கி விட்டு கதவை சேர்த்திட்டான். இப்போ பார்த்தா எல்லாம் அமைதியாக இருக்குது. வந்தான் மறுபடியும் அந்த பைலட் உட்காந்துட்டு இருந்தான். சார் நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் செஞ்சுட்டு சார், என்ன செஞ்ச, எல்லாம் அமைதியாக இருக்கிறாங்களா, பாருங்கள் சார் எல்லாம் அமைதியாக இருக்காங்க, யாருமே சத்தமே இல்லை சார். என்ன தான் பண்ணேன், நான் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் பேச வேணாம்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன், யாருமே கேட்கல, உங்கள் இடம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு கதவை திறந்து எல்லாத்தையும் இறக்கி விட்டேன் சார். இப்போ பார்த்தார் பைலட்டு, என்னது நம்ம ஒன்று சொல்லி ஒன்று நடந்து போச்சு. இப்போ ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு பார்க்கணும், அது தீர்க்கமாக ஆராயணும், சரியான முடிவை சரியான இடத்துல எடுக்கணும். எடுக்கலைன்னா இந்த மாதிரி குழப்பம் தான் வரும்.
சரியான முடிவை சரியான நேரத்தில் எடுக்கலைன்னா, இப்போ பையனுக்கு வந்து புரிகிற மாதிரி சொல்லலை, பையன் வேறு மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு என்னாச்சு, எல்லாத்தையும் கீழே தள்ளி விட்டான். அமைதியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக எல்லாத்தையும் கீழே தள்ளி விட்டான். அப்படி இருக்கலாமல் அந்த பிரச்சனையின் ஊற்றுக்கண் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அது சரியான முறையில் நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணி அதிலேருந்து வெளியே வரணும். மற்ற சொல்லுவாள் சாரதாம்மா சொல்லுவாள், அன்னை சாரதா தேவி சொல்லுவாங்க, புளிப்பு பொருட்கள்லேருந்து விடுபட நினைத்தவன் புளிய மரத்துக்கடியில் வீடு கட்டிட்டு மாதிரி. புளிப்பு பொருட்கள்லேருந்து ஒருத்தன் விடுபட நினச்சானா அவன் என்ன பண்ணான், புளிய மரத்துக்கடியில் போய் வீடு கட்டிக்கிட்டான். அங்கே எல்லாமே புளிய மரம் வருஷம் பூரா அவங்ககிட்ட இருக்கும். அது மாதிரி அவசர கதியில் மனக்குழப்பத்தில் ஒரு முடிவு எடுத்துருவோம். ஆனால் நம்முடைய இயல்பு அந்த முடிவுக்கு கட்டுப்படாது. நம்ம இயல்புப்படி தான் போகுது. சில வீட்டில் என்ன ஆகும்னா, குழந்தைங்க வந்து கோவிச்சுக்குவாங்க. அவங்க எதாவது கேட்டிருப்பாங்க பேரண்ட்ஸுக்கிட்ட, அவங்க உடனே அதை செஞ்சு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. அவங்க கேட்டதை செஞ்சு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. உடனே அதிகபட்சமாக அந்த குழந்தைங்க எடுக்கக்கூடிய ஆயுதம் என்ன தெரியுமா, சாப்பிட மாட்டேன். முதல்ல அழுது பார்ப்பாங்க, அரண்டு பிடிச்சி பார்ப்பாங்க, அதெல்லாம் ஒன்றும் நடக்கலைன்னா கடைசி எடுக்கக்கூடிய ஆயுதம் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்ட்டு போய் படுத்துக்குவாங்க. இவங்களும் சொல்லிடுவாங்க, சாப்பிட்லையா போய் படுத்துக்கோன்னு விட்டுருவாங்க. எவ்வளோ நேரம் ஓடும், பசி வேறு வயிற்றுக்கில்லும். சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லியாச்சு, ஆனால் பசிக்குது. இப்போ அம்மா அப்பாவுக்கு தெரியாமல் எந்திரிச்சு போய் சத்தம் இல்லாமல் உருட்டிட்டு போய் சாப்பாடு எடுத்து போட்டு அமைதியாக சாப்பிட்டுட்டு சத்தம் இல்லாமல் வந்து படுப்பாங்க. என்னாச்சு, ஒரு உறுதி எடுத்துக்கிட்டாங்க, அந்த உறுதிப்படி அவங்களால நடக்க முடியலை. மனக்குழப்பத்தில் எடுக்கக்கூடிய உறுதியெல்லாம் இவ்வளோதான், இப்படி தான் அமையும். அப்போ ரொம்ப தீர்க்கமாக இருந்து ஒரு விஷயத்தை செய்யணும். ஒருத்தர் வந்து டாக்டரை பார்க்க போனார். டாக்டர் எல்லாம் பரிசோதனைலாம் பண்ணிவிட்டு மருந்தெல்லாம் கையில் கொடுத்தவுடனே நோயாளி கேட்டார், இந்த மருந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது பத்தியம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார். அவர் சொன்னார், இந்த பத்தியம் என்ன அப்படின்னா, இந்த மருந்து சாப்பிடும்போது குரங்கை பற்றி நினைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார். வீட்டுக்கு வந்தார், மருந்தை எடுத்த உடனே குரங்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு. மருந்தை எடுத்த உடனே என்ன ஞாபகம் வந்துச்சு, குரங்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு. குரங்கை பற்றி நினைக்காதன்னு சொன்னார், எதை நினைக்கக்கூடாதோ அது ஞாபகம் வந்துருச்சு. ஏன்னா நம்முடைய இயல்பு சுபாவம் என்னன்னு நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த சுபாவத்தின்படி நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கணும். எங்கே போனாலும் இந்த மனுஷன் அவன் கூட கொண்டு போகிறது இந்த சுபாவம். இதே மனுஷன் இந்தியாவில் இருந்தாலும் வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் எங்கே இருந்தாலும் அவன் சுபாவம் அவன் கூடவே பயணிக்கும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அந்த சுபாவத்தின்படி செய்யணும். சுவாமி ரங்கநாதாஞ்சி மகாராஜ் சொல்லுவார், பார்ன் ஆஃப் யுவர் ஓன் நேச்சர், அதாவது சுபாவம் வித்தின் யூ வில் ஃபோர்ஸ் யூ டு அண்டர்டேக் தட் ஒர்க் வித்தவுட் யுவர் ஓன் கன்சென்ட். உன்னுடைய சுபாவம் என்ன பண்ணும், ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடில் உன்னுடைய அனுமதியே இல்லாமல் உன்னை அதை செய்ய வைக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு, ஸோ பெட்டர் டூ இட் நோயிங்லி தென் ஹெல்ப்லெஸ்லி. நல்லா சுயமாக அறிவு இருக்கும் பொழுதே அந்த காரியத்தை தெரிஞ்சு செய்ய. அதனால் அப்படி விட்டுட்டினா என்னாகும், உன்னுடைய இயல்பே உன்னை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி உனக்கு அதை செய்ய வைக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். அதனால் ஒருத்தர் என்ன பண்ணார், விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தார். இது நடந்த நிகழ்ச்சி. விவசாயத்து குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கிறார். அவருக்கு ஐடியிலலாம் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. அவர் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் வந்து காலங்காலமாக விவசாய குடும்பத்திலே பிறந்து வந்தவர். ஆனால் அது ஒரு கஷ்டம், குடும்ப கஷ்டம். நிறைய பணம் உடனடியாக தேவை இருக்குது. வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாரும் அவரை ஃபோர்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க, ஐடி படிக்க வைக்கிறாங்க. படிச்சுட்டு அந்த வேலைக்கு போகிறார். மனசு எல்லாம் கிராமத்தில் இருக்குது, வேறு உடம்பு மட்டும் ஐடியில் இருக்குது. ரொம்ப கொஞ்ச நாள் இருக்கிறாரு. அவரால் கண்டிப்பாக அதனால் சர்வை ஆக முடியாதுன்னு தெரியுது. எல்லாத்தையும் ஒரு நாள் தூக்கி போட்டுட்டு கிராமத்துக்கு வர்றார். அந்த கிராமத்தில் வந்து அந்த விவசாயத்தை செய்துட்ருக்கார். வெயிலில் அந்த மரத்தடியில் உட்காந்து அந்த பழைய கஞ்சியை சாப்பிடும்போது கிடைக்கக்கூடிய அவருடைய ஆனந்தம் அதுக்கு ஈடு இணை இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார். இப்போ என்ன சொல்ல வர்றாரு, அந்த சுபாவம், நேச்சர், ஒரு ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துல யாரையும் எங்கேயும் உட்கார வைக்க முடியாது. இயல்பாக என்ன நடக்குமோ அதன்படி தான் அது வந்து சேரும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்று. ரெண்டாவது, அவசரத்தில் எந்த ஒரு முடிவையும் நம்ம வாழ்க்கையில் எடுக்கக்கூடாது. தீர்க்கமாக ஆராய்ந்து வினை வழியும் தன் வழியும் மாற்றான் வழியும் துணை வழியும் தூக்கிச் செயல்.
ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன்னாடி அந்த செயல் எப்படிப்பட்டது, வினை வழி. தன் வழி, அந்த செயலை செய்கிறதுக்கு நான் கேப்பபிளாக இருக்கேனா, என்கிட்ட அந்த அவ்வளோ சக்தி இருக்கா, அதில் எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய திறமை இருக்கா. தன் வழி. மாற்றான் வழி, ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு யாரெல்லாம் தொந்தரவு கொடுப்பாங்களோ அவங்களோட கெப்பாசிட்டி என்ன, அவங்க எந்த மாதிரிலாம் நமக்கு தொந்தரவு கொடுப்பாங்க, அதெல்லாம் எப்படி நம்ம ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம். வினை வழி, தன் வழி, மாற்றான் வழி, துணை வழி. நமக்கு யாரெல்லாம் சப்போர்ட்டாக இருக்கிறாங்க, இந்த காரியத்தை செய்து முடிக்கணும்னா நம்ம மட்டும் தனியாக இருந்தால் பண்ண முடியாது, நமக்கு ஒரு சப்போர்ட் டீமிங் வேணும். அந்த டீம் நமக்கு எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும், இதையெல்லாம் ஆராய்ந்த பிறகு ஒரு செயலில் ஈடுபட வேண்டும். வள்ளுவர் அன்னைக்கே சொல்லியிருக்கார். அப்போது இதுக்கு பார்த்தா செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட். நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு காரியத்தை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் அவசியம் தேவை. ஒருத்தர் என்ன பண்ணார், மாட்டு வண்டி ஓட்டிக்கிட்டே போனார். சந்தைக்கு போயிட்டு நிறைய பொருட்கள்லாம் வாங்கி மாட்டு வண்டியில் ஏற்றிட்டார். வண்டி ஃபுல்லாக பாரம் இருக்குது, நிறைய லக்கேஜ் இருக்குது வண்டியில். போயிட்டே இருக்கார். திடீர்னு நல்ல மழை பெய்யுது. மழை பெஞ்சால் சேறு சகதியாகிடுச்சு ரோடெல்லாம். இப்போ கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன ஆச்சு, வண்டி போய் அந்த சேத்துல போய் மாட்டிக்கிச்சு. அந்த சக்கரை நகரவே இல்லை. மாடு எவ்வளவோ கஷ்டப்படுத்தி பார்க்குறாரு, விரட்டி பார்க்குறாரு, அந்த வண்டி நகரவே இல்லை. கீழே இறங்கி என்னடா பகவானே இப்படி என்ன சோதனை வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறார். அந்த வழியாக ஒருத்தர் வர்றார். சொல்கிறார், என்ன செய்கிறீங்க? இல்லை, எனக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துருச்சு, பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறேன். இப்போ அவர் சொல்கிறார், இதுக்கு போய் ஏன் பகவானை தொந்தரவு பண்ணுறீங்க, இதுக்கு போய் எதுக்கு பகவானை தொந்தரவு பண்ணுறீங்க, வாங்க நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன், 2 பேரும் சேர்ந்து வண்டியை தள்ளுவோம். இப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியது வண்டியை தள்ளணும். அதுக்கு ஏதாவது என்னெல்லாம் உபாயங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் பயன்படுத்தி வண்டியை தள்ளணும். வண்டியை தள்ளணும்னா வண்டி போயிடும். இப்போ 2 பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, கல்லெல்லாம் எடுத்து போட்டு வண்டியை தள்ளுறாங்க, வண்டி போகுது. அப்போ அதுக்கு பேர் தான் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட். நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய திறமைகள் இருக்குது, எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்குது, எல்லாருக்குள்ளேயும் அளவற்ற ஆற்றல் இருக்குது, எல்லாருக்கிட்டையும் திறமைகள் இருக்குது. அதை யார் வெளிப்படுத்துகிறார்களோ அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறாங்க. யார் வெளிப்படுத்தாமல் அப்படியே டார்மெண்ட்டாக உள்ளே இருக்கோ அவர்களால் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடிகிறதில்லை. இவ்வளோதான் விஷயம் அப்படிங்கிறது கீதையும் சொல்லியிருக்குது, நம்முடைய வேதங்கள் உபனிஷதங்கள் சொல்லியிருக்குது. அதே தான் சுவாமிஜி நமக்கு புரிகிற மாதிரி இந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி விவேகானந்தரும் அதே கருத்தை எடுத்து சொல்கிறார். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் என்னெல்லாம் பார்த்தோம், ஸ்வபாவஜேன கௌந்தேய நிபத்தஹ ஸ்வேன கர்மணா கர்த்தும் நேச்சசி யன்மோகாத் கரிஷ்யஸ் யவசோபி தத்து. குந்தையின் மகனே, எதை செய்வதற்கு மன குழப்பத்தின் காரணமாக தயங்குகிறாயோ அதையே மன இயல்பின் காரணமாக தோன்றிய வினை பயனால் கட்டுண்டு தன்வசம் இல்லாமல் செய்வாய். உன்னை அறியாமலே அந்த செயலில் நீ ஈடுபடுவாய் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். மனசில் சஞ்சலம் இருக்கும் பொழுது முடிவை எடுக்காது, அல்லது ஒரு கோபத்தில் இருக்கும் பொழுது ஒரு முடிவை எடுக்காது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒருத்தர் என்ன பண்ணார், ஒரு அப்பா இருந்தார். அப்பாவுக்கு ஒரு பையன் அப்பா சொல்லபடி கேட்கவே மாட்டான். அப்பா 1 1 2ன்னா இவன் 1 1 4 எப்போவும் அப்பாவுக்கு ஆப்போசிட்டாகவே நடந்துக்கிறான். அப்போ கோவப்பட்டுகிட்டே இருப்பான், சொல்படி கேட்காம கோவப்பட்டுகிட்டே இருப்பான். அப்பா என்ன பண்ணார், பையனுக்கு எவ்வளவோ அறிவுரையெல்லாம் சொல்லியாச்சு, இவனுக்கு எப்படி புரிகிற மாதிரி சொல்லலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கார். ஒரு நாள் அவனை கூப்பிட்டு, உனக்கு கோபம் வருதில்ல, கோபம் வரும்பொழுது என்ன நடக்குன்னே தெரியாது, நம்ம முன்னாடி யார் இருக்கிறாங்க, பெரியவங்க இருக்கிறாங்களா, சின்னவங்க இருக்கிறாங்களா, எல்லாம் மறந்து போயிடும். உடனே நம்முடைய வசம் இழந்து பெரிய சொல்லத்தகாத வார்த்தைகள் வந்துடும், ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷனில் இறங்கிடுவோம். அதாவது நம்முடைய கண்ட்ரோல் இல்லாமல் அங்கே நடக்குது. இப்போ கண்ட்ரோலாக அவனை வச்சுக்கணுன்னா அவனுக்கு ஒரு ஐடியா சொல்லித்தரேன், கேட்குறியா அப்படின்னு சொன்னார். அவன் சொன்னான், ஆமாம் சொல்லிக் கொடுங்க, சொல்லுங்க அப்படின்னா. உனக்கு கோபம் வரும்பொழுது நான் சொல்கிற மாதிரி செய்ய, இனிமேல் உனக்கு கோபமே வராது அப்படின்னா. ரொம்ப நல்லா இருக்க ஐடியா, சொல்லுங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்கள். கோபம் வரும் பொழுது ஒரு சுத்தியல் எடுத்துக்கோ, ஆணி எடுத்துக்கோ. கோபம் உனக்கு வருதா, போயிட்டு செவுத்தில் போய் ஒரு ஆணி அடிச்சிரு. உனக்கு எப்பெல்லாம் கோபம் வருதோ செவுத்தில் போய் ஒரு ஆணி அடிச்சிரு. முதல் நாள் அவனுக்கு எத்தனை தடவை, 20 தடவை கோபம் வந்துச்சு. காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் 20 தடவை கோபம் வந்துச்சு. செவுத்தில் எத்தனை ஆணி இருக்கும், 20 ஆணி. கோபம் வரும்பொழுதுலாம் அப்பா சொல்லி கொடுத்துருக்காரு, கோபம் வந்தால் செவுத்தில் ஆணி அடி, நேராக எடுத்துகிட்டு போனால் கோபம் வரும்போது ஆணி அடிச்சிடுவான். அப்போ அப்படியே சாந்தமாயிடுவான். எப்போல்லாம் கோபம் வருதோ உடனே செவுத்தில் போய் ஆணி அடிப்பான். அடுத்த நாள் 19 தடவை கோபப்பட்டான். ஒரு தடவை ஒன்று குறைஞ்சி போச்சு. முதல் நாள் 20 தடவை கோவப்பட்டிருக்கான். அடுத்த நாள் 19 தடவை. எத்தனை ஆணி இருந்திருக்கோம், 19 ஆணி. இப்படியே என்ன ஆச்சு, 20ல் ஆரம்பித்தது 19, 15, 14, 10, 5, 2, 1.
கடைசியில் ஒரு நாள் சொன்னான், அப்பா எனக்கு கோபமே வரலப்பா அப்படின்னு சொன்னான். அப்பா தட்டி கொடுத்து சொன்னார், சந்தோஷமாக சொன்னார், பரவாயில்லடா, நான் சொல்லி கொடுத்த ஐடியா உனக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குது, பரவாயில்ல, இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணு. இனிமேல் நீ என்ன செய்கிற, உனக்கு என்றைக்கெல்லாம் கோபமே வரலையோ நீ என்ன செய்கிற, அந்த சுத்தியிலையும் ஆணியை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒவ்வொரு ஆணியாக எடுத்துரு. நீ தானே அடித்து வச்ச சவுத்தில், நீ அடித்து வச்ச ஆணியெல்லாம் எடுத்துடு அப்படின்னார். அதே மாதிரி என்ன பண்ணா, என்னைக்கெல்லாம் கோபம் இல்லையோ சாந்தமாக இருக்கோ அன்றைக்கி என்ன பண்ணான், ஒவ்வொரு ஆணியாக கழட்டிட்டான். அவனே அடித்த ஆணியை ஒன்றொன்னா கழட்டிட்டான். கழட்டி முடிக்கிறதுக்கு அது ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு 1 மாதம் ஆச்சு. கோபத்தை குறைக்கிறதுக்கு ஆணி அடித்தான், அது 1 மாதம் ஆச்சு. கோபத்துலேருந்து விடுபடுறதுக்கு ஒரு ஆணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் அதில் 1 மாதம் ஆச்சு. எல்லாம் முடிஞ்சது. அப்பா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கோபம் வரும்போது ஆணி அடித்தேன் அப்பா, இப்போ கோபம் இல்லாத போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆணியெல்லாம் எடுத்துட்டேன்ப்பா. அப்போ சொன்னார், ஆணியெல்லாம் எடுத்துட்ட தம்பி, அங்கே இருக்கிற அந்த காயமெல்லாம் யார் ஆற்றுறது? இந்த ஒவ்வொரு முறையும் ஆணி அடிச்சு இல்லை சவுத்தில், அந்த எல்லா இடத்துலையும் குழியாக இருக்குல்ல, அதெல்லாம் யார் சரி பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ தான் அவனுக்கு புரிஞ்சது, நான் என் வாயிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு சொல் மற்றவங்களை எவ்வளோ பாதிக்குமா. ஏன்னா அது ஆணி அடித்தா ரைட்டு, ஆணி எடுத்துட்டான் ரைட்டு, ஆனால் அதனால் வரக்கூடிய அந்த விளைவு அங்கன்னா அப்படியே இருக்கே, அந்த சவுத்தில் அதோட அசிங்கமாக இருக்கே, அதை எப்படி சரி பண்ணுறது? இது மாதிரி தான் நீ மற்றவங்களை புண்படுத்தும் மாதிரி பேசுகிறதுனாலையும் இது மாதிரி தான் காயப்படுவாங்க. மற்றவங்களை புண்படுத்துகிற மாதிரி நம்ம பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு சொல்லும் இது மாதிரி தான் அங்கே காயமாகும். அந்த காயத்தை நீ எப்படி ஆற்ற போகிற? உன்னால் ஆற்றவே முடியாது. அது சுவடு அப்படியே நிற்கும். அவங்களுக்கு ஒரு தீராத ரணமாக இருக்க போகுது. அதை எப்படி நீ சரி பண்ண போகிற? அப்போ தான் அவனுக்கு புரிஞ்சது, கோபம் மிகப்பெரிய எதிரி. ஆன்மீக வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி, உலகியல் வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம தீர்க்கமான ஒரு நல்ல முடிவை எடுக்கிறதுக்கு தடையாக இருக்கக்கூடியது மனக்குழப்பம், கோபம், இவையெல்லாம் எக்ஸட்ரா எல்லாத்தையும் போட்டுக்கோங்க. இப்படி கோபமான நிலையில், மனக்குழப்பமான நிலையில் எந்த முடிவும் எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்குது. ஸோ இன்றைக்கி ஸ்லோகத்தில் நம்ம கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள், முக்கியமான விஷயங்கள் 3. 1 செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட், சுய மதிப்பீடு. 2வது அவசர காலத்தில் ஒரு மனக்குழப்பமான நேரத்தில் எந்த முடிவையும் எடுக்காதே. அந்த முடிவை தான் அர்ஜுனன் இங்கே எடுத்திருக்கிறான். மனக்குழப்பமான சூழ்நிலையில் தான் நான் போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு முடிவை எடுத்தான். அர்ஜுனா, அது தப்பு, அது தவறு. நீ ஒரு சரியாக யோசனை பண்ண, நல்லா அனலைஸ் பண்ண, அப்புறமா ஒரு முடிவுக்கு வா அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ தவறான ஒரு சூழ்நிலையில், ஒரு மனக்குழப்பமான சூழ்நிலையில் முடிவுகள் எடுக்காதே அப்படிங்கிறத சொன்னார். 3வது என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காரு, தவறான டெக்ளரேஷன் கொடுக்காத. நான் இதை செய்வேன்னு சொல்லிட்டு செய்யாமல் விட்டுட்டா அது மிகப்பெரிய தவறு. எதை சொல்கிறோமோ அதை செய்து காட்டணும். வாழ்க்கையில் எதை சொல்கிறோமோ அதை வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தி காட்டணும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. பார்த்தா இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒன்றும் இல்லாத மாதிரி தெரியுது. இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் பொக்கிஷமாக இருக்குது. ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பகவத்கீதையை படிக்கும் பொழுது இவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்குது, இவ்வளோ கருத்துக்களாக இருக்குது அப்படின்னு. இப்படிப்பட்ட கருத்துக்கள்லாம் விட்டுட்டு நாம் என்ன பண்ணுறோம், எங்கேயோ போய் கையேந்திட்டு நிற்கிறோம். அப்போ தான் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள், நம்ம கோட்டீஸ்வரர்களாக இல்லையா? நிச்சயமாக எல்லாரும் பெரிய பெரிய கோட்டீஸ்வரர்கள். ஏன்னா ஆன்மீகத்தில் மிக வலிமை வாய்ந்த கோட்டீஸ்வரர்களாக இருக்கிறோம். அத்தனை செல்வங்கள் நமக்குள்ள இருக்குது. நாம் என்ன பண்ணுறோம், பத்திரமா அந்த கீதா புக்கை என்ன பண்ணுறோம், சாமி படத்துக்கு முன்னாடி உட்காந்து நல்ல நல்ல பூவெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அர்ச்சனை பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அர்ச்சனை செய்யணும். அதுக்கும் மேலே அந்த புஸ்தகத்தை எடுத்து படித்து இதை மாதிரி அனலைஸ் பண்ணி படித்து சிந்தனை பண்ணி ஒரு 10% நம்ம வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க முடியுமா, அதுவே மிகப்பெரிய வெற்றி. எவ்வளோ முடியுமோ நம்ம வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யணும். ஸோ இன்னைக்கு ஸ்லோகம் ஸ்வபாவஜேன கௌந்தேய நிபத்தஹ ஸ்வேன கர்மனா கர்த்தும் ந இச்சசி என் மோகாத்து கரிஷ்யசி அவசோபி தத்து. அடுத்த வாரம் ஸ்லோகா நம்பர் 60. அடுத்த வாரத்தில் ஸ்லோகத்தில் இருந்து இதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன் அர்ஜுனா, இதுக்கு மேலே பகவானே கதி அப்படின்னு சொல்ல போகிறார். அது அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்லாம் இருக்குது. அதுக்கு பேர் சரணாகதி. அது மிகப்பெரிய சப்ஜெக்டு. அதை தொடர்ந்து அடுத்த வாரத்துலேருந்து பார்ப்போம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.